Здравейте! Искам да представя на вас уникален тибетски семинар, който е свързан с работа с чакрати. Той казва отваряне на чакрати. Всеки от нас, как вие знаете, притежава чакралната система, която състои от 7 основните чакри, и всяка клетка без изключение в наше тело също съдържа енергиен център. Имаме повече от трилиони клетки, всяка от тях выполнява своята функция. И разбира се, за всеки без изключение човек, който иска да стигне нещо в своят живот, задължително да развива тази много важна енергийна система в своите тела. Повечето хора използват капацитет на своите чакри само от 5 до 40%. Какво може да направим? Как може да помогнем на всеки без изключение човек да развие максимално своята чакрална система и дигне капацитет на чакрати? Преди всичко, човек трябва да разбере за какво трябва това. Защото развитие на чакрати това е не някаква самоцел, свързана само с чакрати. Това е уникален спомагателен механизм на всички сфери на нашия живот. От една страна, развитие на чакралната система позволява подобрим съществено своето физическо здравие. От другата страна може да улучшим свое психоэмоционално състояние. Но не трябва да забравим, че развитие на чакрална система в пряка зависимост от способности на човека, от негови възможности. Даже може да кажем, че от негови така наречени сверхспособности. Хората, които практикуват йога, дихателни практики, медитация, различни види на източни гимнастики, прекрасно оценяват то влияние, което оказва развита и добре сбалансирана чакралната система. И представите, ако средний човек може да увеличи своят капацитет и свои енергийни възможности от 3 до 20 пъти, то това и действително може да помогне на него да направи съществени стъпки в своята личностна и духовно развитие. Какви методи ние използваме на семинар за отваряне на чакрати? Това е комплекс от медитативни упражнения, от инициации, и всъщност на този семинар всеки човек преминава през 7 последователни инициации на всяка чакра. Muladhara is the first chakra. Its location on the physical plane is between the anus and the genitals. Its anatomical position is the coccygeal plexus between anus and vagina in women and between anus and genitals in men. When it comes to the effects of the work with first chakra, we shall mention the enhancement of sexual and life energies, a visibly increased enjoyment of life, and a much higher resistance to a great variety of illnesses. Vigor, stamina, and decisiveness rise together with the ability to take responsibility and initiative in daily activities. The second chakra is called Svadhisthana. It's placed between navel and genitals, while its anatomical position is the lumbosacral plexus. To the effects of the work with the second chakra belong the following: an increased ability to use creative and protective energy. It becomes easy to produce pure art and pure relationships with others. You eliminate pathological passions such as lust, anger, greed, jealousy and envy much easier. Manipura is the name of the third chakra. Located in the gastrointestinal corner, it's anatomically positioned in the solar plexus. The effects after work with this chakra are a better understanding of the processes in the human body and a much higher immunity against various illnesses. Managerial and organizational skills, as well as control of addiction, improve, while mind gets clearer and influencing people becomes natural. Anahata is the fourth chakra. Located in the middle of the chest at the level of the heart, its anatomical position is the thoracic plexus. The development of this chakra helps for the equilibration of male and female energies and provides better control over emotions.
You have greater power over your own ego, achieve wisdom and inner strength. Obstacles and problems are easy to overcome, and you reach cosmic love and inspiration. The fifth chakra is Vishuddha, is placed at the base of the throat, directly on the laryngeal plexus. After working with this chakra, you feel peace and inner purity. Voice becomes much more melodical, while capability of spiritual poetry and the chances to have a financial success rise. Ajna is the sixth chakra. On the physical plane, it's located in the center of the head, on the level of the eyebrows. Its anatomical equivalent is the epiphysis. Effects after working with this chakra: stronger ability to open up the memory of past lives, and this also release from negative traits, desires and motivations that lead to unwanted behavior too. Your understanding of the present improves, as well as your ability to plan the future. A truthfully penetrating mind that can reach any point by its own will. Work with casuality or karma becomes extremely successful. Sahasrara is the seventh chakra that is located at the upper part of cerebral hemispheres. After working with this chakra, you reach superconsciousness and establish a truthfully stable connection with your true self. From then on, realization of supreme fullness of life comes naturally. After working with this chakra, you reach superconsciousness and establish a great connection with your true self. From then on, realization of supreme fullness of life comes naturally. After working with this chakra, you reach superconsciousness and establish a great connection with your true self. From then on, realization of supreme fullness of life comes naturally. Семинара беше нещо съвсем различно от всички останали семинари. С много добри усещания, с много запреждане с енергия изцяло на всички, освен на всички чакри, ми сякаш целият организъм се зареди много добре. Самочувствието е съвсем друго, настроението се повиши много. Изобщо, да кажа, всичко беше... Искам да кажа, че съм много доволна от семинара. Мисля, че това е нещо, което ще окаже голямо влияние върху моето по-нататъчно развитие. Благодаря. Здравейте! Специално за този семинар искам да кажа, че той е много полезен, първо защото става дума за енергия. Енергията е всъщност най-хубавото нещо, което може да направим за себе си. Както се казва, колкото повече, толкова повече, така че бих посъветвала всеки да я усили на максимум. Здравейте! Това е поредният прекрасен ден, който прекарах в Тибетска академия. Се чувствам по-добре, по-жизнена и се радвам, че всеки път сме повече и всички сме много добри и много хубави. Благодаря. На този семинар за първи път усетих истинската енергия на чакрате. Усетих всяка една по различен начин. Усетих енергиите им просто. Винаги съм ги усещала, но този път като че ли се засили това усещане. Беше много приятно. Дано и за бъдеще да става все по-силно това усещане и да мога да я използвам тая чакрална енергия. Благодаря. Добре ли? И искам да споделя, че днешния семинар за мен беше изпълнен с много усещания, много преживявания и от тук нататък очаквам още повече. Благодаря. Аз съм Диана. Мога да кажа, че днешния семинар покри моите очаквания, както всички предишни семинари. Срещам много хора, които споделят моите интереси. Усещам развитие в себе си и се надявам все по-добре. Много се радвам, че съм тук сега. Това е третия семинар, който ми беше необходим за работа с енергия на физическото тяло.
плюс първите два семинара, които имам с Карл, съставено тяло и ментална енергия. И с това приключва целият цикъл, който иска да овладее енергиите, които да работят за мен. Благодаря на Алексей. Вчера и днес бяхме на семинар, различен от другите. Тук пред паметника на Евтимий, патриарх Търновски, който със своето дело е посвещавал българският народ да върви към прогрес и към осъзнаване. По същия начин и ние на нашия семинар по чакрите, въпреки че не от същото естество, което сме учили до сега, даде нещо по-различно, за да можем да бъдем личности цялостни и да можем и да просвещаваме другите както ние. Това е поредният ми курс в Тибетска академия, от който получих нови знания, нови умения за развитие на моето, в случая, физическо тяло. Призовавам всички, които желаят да усъвършенстват своето физическо тяло, а и всички други, да заповядат на всякакви такива курсове, които са организирани от Тибетска академия и да се убедят в истинността, на което ние всички участници получаваме за света. Днес за първи път в България ни направиха уникален семинар за засилване на чакрите. И аз съм много доволен, че има такива резултати, осязаемые резултаты, които стигнат даже по време на семинара. Защото действительно много хора работят с различни видове на енергийни практики и имат в различна степень реализирана тази възможность да използвать свои чакрите на максимален капацитет. И действительно този семинар позволява использовать своите чакры не на 30, не на 50, а действительно на 100% след определенные практические упражнения. Из-за того аз съм обещавам на всички, че в Тибетска академия този семинар засилване на чакрите ще стане редовен семинар, като и други наши школи.